37ാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം. APC is drawn in a square ABCD. ABCD is a square. Triangle APC is drawn. P is the midpoint of the square. Side BC. BCയുടെ midpoint ആണ് P എന്ന് പറയുന്നത്. APC is a triangle. P is the midpoint of BC. A. If the side of the square is A, side of the square is A. ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് A ആണെങ്കിൽ ഇതും A ആണല്ലോ. Side of the square is A. Then what is the altitude to the side PC? PC എന്ന സൈഡിലേക്കുള്ള ഷെയ്ഡഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? അത് A തന്നെയാണ്. ചിന്തിക്കുക, ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ, ഇതിൻ്റെ ബേസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ പകുതിയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് A/2. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ, പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടു PC, ദാറ്റ് ഈസ് A itself. Therefore, what is the altitude of the triangle APC? That is A itself. Okay. If the side of the square is A, then what is the area of the shaded part? Area of triangle APC is equal to half into A/2 into A. Half into, this is base and this is height, that is A squared by 4. And see what is the probability of falling the dot. If a fine dot is placed into the figure, what is the probability of falling the dot in the green shaded part? That is, probability is equal to area of triangle APC divided by area of square ABCD. That is equal to A squared by 4 divided by area of the square is A squared. That is A square by 4 into 1 by A squared. കട്ട് ചെയ്യുന്നു, 1/4 എന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. There are two squares in the figure, ABCD and another square. It is the inner square P. We can name that square as PQRS. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പേര്, PQRS എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ. Perimeter of the outer square is 28 and perimeter of the inner square is 20. പുറത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ of the outer square is 28. Therefore, one side of the outer square, one side of the outer square is equal to 28/4, that is 7. Therefore, answer is, what is the area of the outer square? Area of outer square is equal to 7 square, that is 49. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇന്നർ സ്ക്വയർ? അപ്പോൾ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ സ്ക്വയർ is equal to 20/4, that is equal to 5. Area of the inner square is equal to 5 square, that is 25. And see what is the area of the shaded part. Area of shaded part is equal to, area of the shaded part is equal to 49 minus 25, that is equal to 24.
This is the area of the inner shaded part. What is the area of the shaded part? This is divided by area of the shaded part is equal to 49 minus 25 divided by 4. That is equal to 6. This can be explained in another way. ഇവിടെ the difference between the shaded, the difference in the area of outer and inner squares, അത് എത്രയാണ്? 49 മൈനസ് 25, ദാറ്റ് ഈസ് 24. ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നാലിൻ്റെയും ചേർന്ന് ഈ 4 ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഈ പറയുന്ന 24. Therefore, area of shaded part, area of shaded part is equal to, അതിലൊരു ഭാഗം കാരണം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് 4 വശത്തും വരുന്നത്, 24/4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6. ചോദ്യം, അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇതിലേക്ക് നോക്കാതെ ഒരു കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുത്ത് ഇവിടെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? ദാറ്റ് ഈസ് 6/49 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാമല്ലോ. 6/49 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഓക്കെ, the midpoints of the sides, midpoints of the two sides of the square, അത് ഇത് രണ്ടുമാണ് midpoint of the two sides. ഇത് രണ്ടും, ഈ രണ്ടുമാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, ഈ 2 പോയിന്റുകളാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ടു സൈഡ്സ്. ആൻഡ് വൺ വെർട്ടെക്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ടു മേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കളേർഡ്. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്. ഈ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് എ, what is the area of the unshaded triangles, total area of the unshaded triangle? നമുക്ക് പറയാം, ഇവിടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ, ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് അൺഷെയ്ഡഡ് part is equal to half a into a by 2. This is a, this is a, this is a by 2, this is a, this is a by 2. ഇത് a by 2 ആണ്, ഇത് a by 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ബൈ 2. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ഒരെണ്ണവും കൂടിയുണ്ട്, രണ്ടും കൂടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബൈ 2 ഇൻറ്റു എ ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു, എ സ്ക്വയർഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 8, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a square by 2 plus a square by 8, that is equal to 5a squared by 8. ആഡ് ചെയ്യുക, 8a square, 2a square, therefore 10a square by 16, therefore 5a square by 8. B, what is the area of the shaded part? Area of shaded part, shaded part is equal to a square minus 5a square by 8, that is equal to c 3a square by 8. വലുതിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ച് മാറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി എ ഫൈൻ ഡോട്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഫിഗർ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോളോയിങ് ദ ഡോട്ട് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ്? അപ്പോൾ സി, ദാറ്റ് ഈസ് 3a square by, probability is equal to 3a squared by
3a squared by 8 divided by a square. The answer is 3 by 8. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുക. ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഓക്കെ, ഇതാണ്. എ ബി ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ, ഒ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെമി സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് ആർ. അകത്ത് മറ്റൊരു സെമി സർക്കിളുണ്ട്. ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നൊരു സെമി സർക്കിൾ സെൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ആറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് r/2 ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തോളം ആർ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തോളം ആറിൻ്റെ പകുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബിഗ് സെമി സർക്കിൾ that is r. Radius of white semicircular part that is r/2. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സ്മോൾ പാർട്ടിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറായിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ഇഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ സെമി സർക്കിൾ is r, what is the radius of the big semicircle? That is 2r. A is equal to 2r. P, find the area of the big semicircle and small semicircle. Big semicircle pi into 2r squared divided by 2. Full circle area ആണല്ലോ pi r square. Therefore pi into 4r square by 2, that is equal to 2 pi r squared. Area of the small semicircle is pi r square by 2. അത്രയും മാത്രം മതി. ഇതിലേക്ക് നോക്കാതെ ഒരു കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുത്ത് ഈ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ കളേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു 2r സ്ക്വയേർഡ് ബൈ 2 മൈനസ് പൈ ഇൻറ്റു r സ്ക്വയർ ബൈ 2. വലിയ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ 2 pi r സ്ക്വയേർഡ് മൈനസ് pi r സ്ക്വയർ ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 pi r സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടുന്നു. Therefore probability is equal to ആകെയുള്ളതിൻ്റെ ഏരിയ അതെത്രയാണ്? ആകെയുള്ളതിൻ്റെ ഏരിയ 2 pi r square upon 3/2 pi r square. Therefore 3/2 into 1/2, the answer is 3/4. ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.